إمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن سيرين حلمون سيسمو تقرب يزي حلم بالبيتها يثر علما بوقت يدفق على لو دفيت ما نم ما يدرسبت يوقت ركله يدرسال يجنزابي صفاتون سيايو قرط أنت نعمان አሉ ወቃትን ከማን ነው የምትማራሉ አይኔ ንግዱ ላይ እንጂ ወቃቱ ላይ አልበረታው ማለት አንድም ምክር ሰጥ አላህ የተለየን አቅል ሰጥቷል ወቃት ይሄ አእምሮ በንግድ አይረካም ወደ ወቃት ተመለሳል ወደ ዒልሙ ዓለም ካልመጣ አእምሮ ስፋቱ ጥልቀቱ ንግድ አይረካው ማለት እሳቸውም ብቃቱን ሲያዩ ከኔ ጥግ እሱ እንጂ ማንም እንዳይቀመጣል أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه 10 ዓመት ከሐማድ ዒልም ነው አጥቶካ አእምሮዬ ሰፊ ነው 10 ዓመት ቀርቻለሁ ለምን ነው ከሳቸው ቁጭ የምቀራው እኔ ምላቀራ አልኳል አንዳንድ አይነት ስሜት ይመጣል ሸኾችህን ረግጥ ለመድ ውስጥ በስሜት ይናጣል መስጂድ ገባው አለ ጆን በሪጅ ላቀራ ልክ ስገባየዋቸው ልቤ መሸከም አልቻለም እሳቸው መናጣ ስራቸው መጥቼ ቁጫለ ሳስተምር ፈትዋ ይመጣልኛል መልስ ሰጣለሁ ወደ 60 የሆኑ ከባድ ጥያቄዎች መጡልኝ መልስና ጽፈው ነበር ከዛም ከሁለት ወር በኋላ ሸፌ ሲመለሱ የተጠየቁትን ፈትዋና መልሱን አሳየዋቸው 40 ጋር ተስማማና 20 ግን ተሳሳህናል አሃ ይቀረኛል ሐማድ እኮ ከሞቱ በኋላ ሸኼ ይላል ሶላትን አልሰገድኩም ለሱ ከወላጆቼ ጋር ሲፋር የጠየቁለት ይዋል ዛሬ ከስርህ ቁጭ ብሎ ተመሩ ምናልባትም እስልምናን ካንታውቆ አንተን ቲክቶክ እና ፌስቡክ ላይ አውጋጅ ወጣቱ ሸኾቹ ሲሞቱ ሙስተራሁ ምን ተገላገልናቸው እሚል ትውልድ ስናይ አቡ ሐኒፋን እንዴት እንደተምሳሌ ታናለ አቡ ሐኒፋ አላህ የተለየ ዕውቀትን ብቃት ይሰጣቸው ይሄን ዕውቀት ይዘውጡና ፍቅህ የሚባለውን ትምህርት መሰረቱን ጣሉ ማንም እኮ ይላሉ ኢማም ሻፊዒያ መዝሐብ መስራት ናቸው ማንም ሰው ስለ ፍቅህ ከተማረ የአቡ ሐኒፋ ጥገኛ ቢሆን አቡ ሐኒፋን አግኝተው ታውቃለህ አልኳት አዎን አንድን ሰው ተመለከትኳሉ ተከራክሯቸው ነው ቆሞ አቡ ሐኒፋ እኮ ቢፈልግ ይሄን የመስጂዱን ምሰሶ ወርቅ ነው ቢልህ በመረጃ ያሳምናል ሎጂክ ላይ ይችላልቸዋል ሰው ሊከራከራቸው ሲመጣ ሁለት መስፈርት ያቀርባሉ በቁርአን ታምናለህ በቁርአን እንከራከረ ይላል በቁርአን ካላመንክ ደግሞ በሎጂክ እንርታ ይላል ቁጭ አርገው ያሳምናል ቃዲው ምን ነከዋል እዚህ ክስተት ላይ እኮ 6 ነገር ተሳስቷል ተመልከቱ 6 ነገር አንደኛ እብድ ሰው አይገረፍም ሶላትንም አላህ ትተወለታል አይደለም ግርፋት ሁለተኛ መስጂድ ላይ ነው ይገረፋል መስጂድ ላይ ሰው አይገረፍም ሶስተኛ አቁሞ ነው ይገረፋት ሴቶች ቁጭ ብለው ነው የሚገረፉ አራተኛ ከሳሽ መገኘት አለበት ዝሙተኛ የተባሉት ወላጆቹ ቆመው እነሱ ነው ግርፋቱን የሚያዩ ይሄንም አራተኛ ተሳስቷል አምስተኛ ሁለቴ ነው ይገረፋት ለሁለቱ ብሎ አንድ ሰው ህዝብ ቢሳደ በህዝብ ልክ ይገረፋል ስተት ነው አንዴ ነው የሚገረፈው የሚያስገርፍ እንኳን ሁለቴ ቢገኝ አሉ ስድስተኛ ስተቱ አንዴ ተገርፉ ቆዳው ሲጠግግ ነው ሌላ ግርፋት ይደረግ አንድ ክስተት 6 ስተታው አቡ ሐኒፋ ዕልም ብቻ አልነበረም አቢድ ነበር ስለ ዒባዳ ሲጠየቅ እሳቸው የሚያል ሰጋጅ ካነ ይሰማ ወትር ምሰሶ ነበር የሚባሉት አቡ ሐኒፋ ለሊት ቆመው ሲሰግዱ ከማርዘማቸው የተነሳ ምሰሶ ይሏቸው መዝሃብ የሌለው ትውልድ ዕውቀትን ከራሱ የጀመረ ትውልድ ያን ሁሉ ፕሬዠር ያን ሁሉ ድል የረሳ አዲስ ትውልድ ወላሂ አካዱ አጅዝም ይላል በአላህ ይሁንብኝ እኮ ልቆርጥ ወስናለሁ ان الحق المبين لا يخرج عن المذاهب الاربع እውነተኛው ሐቅ እኮ ከአራቱ መዝሃቦች አይወጣም እነዚህ መዝሃቦች ትላልቅ ስኩል ኦፍ ቶት ትላልቅ አስተምህሮት ዑለማው ሁሉ ዕውቀቱን ያፈሰሰበት ትምህርት ማለት አልহামዱሊላህ بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات الحمد لله خير ما استفتح المتكلم بكلمه وأفضل ما فاح ناطق بفمه رب حمدا ليس غيرك يحمد يا من له كل الكائنات تسجد أبواب غيرك ربنا قد أوسدت ورأيت بابك واسعا لا يوصد يا من كلما نودي أجابا ومن بجلاله ينشئ السحابا ويا من كلم الصديق موسى كلاما ثم ألهمه جوابا ويا من رد يوسف بعد در إلى من كان ينتحب انتحابا ويا من اختار آل عمران
وجازاهم بما قدموا الثواب. ويا من آوى أهل كهف وأدناهم إليه قربا، ويا من خص أحمد بالصفاء وأعطاه الرسالة والكتابا. أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما تراه من سوء حالي. عصيتك ربي ويلي بجهلي، وعيب الذنب لم يخطر ببالي. لعمرك ليت أمي لم تلدني، ولم أوضدك في ظلم الليالي. فها أنا عبدك العاصي فقير إلى رحماك فاقبل لسؤالي. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عز وارتفع، على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، وخيرته من خلقه وآمينه على وحيه. فبلغ من ربه الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وتسليماته عليه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أغر عليه للنبوة خاتم من الله، نور يلوح ويشهد، وشق له من اسمه ليجله. فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان تعبد. فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند. فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام، فالله نحمد. عباد الله، أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله. ولقد قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المباركون، اليوم نتحدث عن سير أئمة الأعلام وعن مصابح الدجى ونور الهدى. زاري الله فكادك هنا كلمة بزوس لهونوت عن جزوف سبقنا نسالف. يا أئمة ሁሉ አባት የተለየ ክብርና ስም የተቸራቸው ከሳቸው በኋላ ሁሉ የመጡ ኢማሞች ኢማሙል አዕዘም ታላቁ መሪ ታላቁ ኢማም ስላሏቸው ትልቅ ስብዕና ገጾችን እንገልጻለን። ገጻቸው ብዙ ነው። ታዋቂ ዓሊም ማንም አይወዳደራቸው፣ በመረጃና በክርክር ብቃታቸው ሁሉን ያሳኑ፣ በዒባዳቸው የበረቱና የጠነከሩ፣ ከዛም አልፈው ውብ ስነ ምግባርና ጥሩ ስብዕና ያላቸው፣ ከዛም አልፎ ሀብታም ነጋዴና ታታሪ ሰራተኛ አላህ ቀለመ ብዙ ስላረጋቸው አንድ ትልቅ ስብዕና እናነሳለን። የሳቸው የደረሳቸው ደረሳ ኢማሙ ሻፊዒ ስለሳቸው ሲናገሩ የፍቅህን ዕውቀት የፈለገ ሁሉ የዚህ ታላቅ ስብዕና ጥገኛ ነው ይላል። እብኑ ኹልዱን ታዋቂው የታሪክ ጸሐፊ ስለዚህ ታላቅ ስብዕና ሲናገር የፍቅህ ዕውቀታቸው የሚደረስበት አይደለም ሲል ምስክርነቱን ይሰጣል። የመዛሂቦችን ታሪክ ካወሳ በኋላ ሌሎቹም ስለሳቸው በርካታ ነገር የተናገሩላቸው ታላቁን ኢማም ገጽ ዛሬ እንገልጻለን። የታላቁን መዝሐብ መስራች ስለሆኑት ኢማም አልአዕዘም አቡ ሐኒፋ አኑዕማን። ስማቸው ኑዕማን ይባላል። ላኪን ከብዕርና ከወረቀት ጋር ካላቸው ትስስር የተነሳ በነበሩበት ሀገር ላይ ሐኒፍ ማለት ብዕር ነው የሚሉ ሙአሪኾች አሉ። የብዕር አባት፣ የጸሐፊው አባት እንደማለት። እኒህ ትልቅ ሰው የልጅነት ዕድሜያቸው የጀመረው ነጋዴ ነበሩ።
አባታቸው በጣም የተከበረ ባለሀብት ልብስ ሻጭ ነበረ። ከሀገሪቱ የተለያየ ቦታ ያመጣ ኹራሳን ላይ ንግድን የሚያሳፋ ነበር። በሂደትም ኩፋ የምትባለው የኢራቋ ከተማ አለች። አሁን ከባግዳድ ሰሜናዊ አካባቢ የምትገኝ ከተማ አለች። እዛ ላይ ታዋቂ ንግድ ቦታ የነበራቸው ትልቅ ባለሀብት ነበሩ። ልጃቸውም ኑዕማን ገና በልጅነቱ ከአባቱ ጋር ንግዱን ተያያዘ። በልጅነቱ ሀብትም ማካበት ቻለ። ታዲያ ወደ ዒልም የመራውን አንድ ክስተት ህይወቱ ላይ መጣ። ኑዕማን ይሄ ወጣት አንድን ህልም አየ። ኸጢቡል ባግዳዲ ታሪኩን ያወሱታል። ይሄ ኢማም አቡ ሐኒፋ የወደፊቱ ታላቁ ኢማም የዛሬ ወጣት ኑዕማን አንድን ህልም አዩ። የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀብር ሲቆፍሩ አየ። ይህን ህልም ሲያይደነገጠ ምን ሊያወጣ ይሆን? ይህን ህልም ለማስፈታት ወደ እብኑ ሲሪን የሚባሉ የዘመኑ ታላቅ የህልም ተንታኝ አሉ። ወደ እሱ ላኩባቸው። እብኑ ሲሪን ህልሙን ሲሰሙ ተገረሙ። የዚህ ህልም ባለቤት አሉ የፊሩ ዒልመን በእውቀት ይደፍቃል። ለወደፊት ማንም የማይደርስበት የእውቀት እርክል ላይ ይደርሳል። አቡ ሐኒፋ ይህን ሲሰማ ደስታ ተሰማው። ግን አሁንም ንግድ ላይ ነው። 10 ዓመት ሳይሞላው ቁርአንን ቢያሐፍዝ በልጅነቱ ትንሽ ዕውቀትን ቢፈልግም የዕውቀት መስክ ላይ አልገባ። 22 ዓመት አካባቢ እንደሆነው እየተመላለሰ ስለ ንግድ ፈትዋ የሚጠይቃቸው ሻዕቢ ሊባሉ ሸኻል ይጠይቃቸዋል። ንግድ ሲከብደው ፈትዋ ይጠይቃቸዋል፣ ማብራሪያ ይጠይቃቸዋል። ያጠያየቅ ብቃቱ የግንዛቤ ስፋቱን ሲያዩ ጠሩት። አንተ ኑዕማን አሉት፣ ዕውቀትን ከማን ነው የምትማር አሉት። አይኔ ንግዱ ላይ እንጂ ዕውቀቱ ላይ አልበረታው ማለት። አንድም ምክር ሰጡት። አላህ የተለየን አቅል ሰጥቷል፣ ዕውቀት። ይሄ አእምሮ በንግድ አይረካም ማለት ወደ ዕውቀት ተመለሳል። ወደ ዒልሙ ዓለም ካልመጣ አእምሮ ስፋቱ ጥልቀቱ ንግድ አያረካውም ማለት። ይሄን የሳቸው ምክር ሰማና ወደ መጀመሪያው ሼኽ ሐማድ ወተባሉት ዒልምን ለመቅራት በ22 ዓመቱ መጣ። ተቀመጠ። አእምሮ ብሩህና ሰፊ ነው። ሐማድ የሚያስተምሩትን ትምህርት ሙሉ ይሸመድደው ነበር። የሳቸው ተማሪዎች ሲረሱት እሱ ነበር የሚያስታውሰው። እሳቸውም ብቃቱን ሲያዩ ከኔ ጥግ እሱ እንጂ ማንም እንዳይቀመጣል። አቡ ሐኒፋ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ 10 ዓመት ከሐማድ ዒልምን ወሰዱ። ጠጡት ዕውቀቱ። በዛ ብስለታቸው ዕውቀቱን ሰበሰበ። ከ10 ዓመት በኋላ ይላል ዕውቀትን ከሰበሰብኩ በኋላ አእምሮዬ ሰፊ ነው። 10 ዓመት ቀርቻለሁ። ለምን ነው ከሳቸው ቁጭ ብዬ የምቀራው? እኔም ላቀራ አልኳል። አንዳንድ እንዲህ አይነት ስሜት ይመጣል። ሸኾችህን ረግጠ ለመሄድ ውስጥ በስሜት ይናጣል። መስጂድ ገባው አለ እጆን በሪጅ ላቀራ። ልክ ስገባ አየዋቸዋል። ልቤ መሸከም አልቻለም። እሳቸው መነጠ። ስራቸው መጥቼ ቁጭ አለ። በዛ ምሽት አለ የአላህ ቀደር ሆኖ የሳቸው ዘመድ ሩቅ አገር ላይ ህልፈተ ሞቱ ተሰማ። የሚወርሰው አልነበረም ከሐማድ ውጭ። ሐማድም አቡ ሐኒፋን አንተ ያቀራህ ጠብቀኝ ብለው ወንበራቸው ላይ አስቀምጠውኝ 2 ወር ሄዷል። በ2 ወር ውስጥ ማስተማር ጀመሩ። ሳስተምር ፈትዋ ይመጣልኛል፣ መልስ እሰጣለሁ። ወደ 60 የሆኑ ከባድ ጥያቄዎች መጡልኝ። መልስና ጽፈው ነበር። ከዛም ከ2 ወር በኋላ ሼኽ ሲመለሱ የተጠየቁትን ፈትዋና መልሱን አሳየዋቸው። 40ው ጋር ተስማማን፣ 20ው ግን ተሳሳህል። አሃ ይቀረኛል አልኩ። አላህ አስተማረ። ከዛ በኋላ እስኪሞቱ ድረስ እሳቸው ጋር ተቀመጠ። 18 ዓመት። በ40 ዓመቱ ሊያስተምር ኢማም አልአዕዘም ወንበሩ ላይ ቁጭ አለ። ለሸኹ ታማኝ የወለደውን ልጅ ራሱ በሳቸው ሐማድ ብለው የሰየሙ ለሸኻቸው ታማኝ ነበር። ለዚህ ወጣት ይሄ ትልቅ አስተምሮት ገና 2 ዓመት ያልቀራ ወጣት ሸኹን መራቅ አልበቃው ብሎ ሸኹን የሚሳደብበት ዘመን ነው አይደል ያለን? ዳሉል ሙዲል ጠማጥማሚ ሚል ታፔላ ለሸኹ እኮ ይሰጣል።
ኢማም አቡ ሐኒፋ እንደዛ አልነበሩም። ልጃቸውን ሐማድ ብለው ሰየሙት። ያም አልበቃም። ሐማድ እኮ ከሞቱ በኋላ ሼኼ ይላል ሶላትን አልሰገድኩም ለሱ ከወላጆቼ ጋር እስትግፋር የጠየቅኩለት ቢሆን። ተማሪ የሼኹን ሐቅ ሲወጣ መን ዓለመኒ ሐርፈን ስርቱ ለሁ ዓብደን፣ አንድን እውቀት እኮ ያስተማረኝ አንዲትን ሐርፍ የእሱ ባሪያው ነኝ ይሉ ነበር ቀደምቶች። እኔ እኮ ይላሉ አቡ ሐኒፋ ዱዓ ላደርግም ላስተማርኳቸውም ላስተማሩኝም አላህን ማርታ የጠየቅኩ ቢሆን እንጂ ለደረሶቻቸውም ያደርጉ ነበር። ይሄን አስተምሮታቸውን ያየ የእሳቸው ታዋቂ ደረሳ አለ አቡ ዩሱፍ የሚባል በሂደት ቃዲ ሆኗል። እሱ ምን ይላል? ከአቡ ሐኒፋ የተማረው እኔ እኮ ሶላትን ሰግጄ አላቅም ለአቡ ሐኒፋ ማህርታን የጠየቅኩ ቢሆን። ሼኽና ደረሳ ግንኙነቱ ይሄ ዛሬ ከስርህ ቁጭ ብሎ ተመሩ ምናልባትም እስልምናን ካንታውቆ አንተን ቲክቶክ እና ፌስቡክ ላይ አውጋዥ ወጣቱ ሼኾቹ ሲሞቱ ሙስጠረሑ ምን ተገላገልናቸው የሚል ትውልድ ስናይ አቡ ሐኒፋን እንዴት እንደተምሳሌ ታናነስ። አቡ ሐኒፋ አላህ የተለየ ዕውቀትን ብቃት የሰጣቸው ይሄን ዕውቀት ይዘው ወጡና ፍቅህ የሚባለውን ትምህርት መሰረቱን ጣሉ። አስተሳሰባቸው ጥልቅ ነበር። ለዛ ነው ኢማም ሻፊዒ አቡ ሐኒፋ በሞቱበት ዓመት ነው የተወለዱት። ኢማም ሻፊዒ 150ኛው ሂጅሪያ ላይ ነው የተወለዱት። ማንም እኮ ይላሉ ኢማም ሻፊዒ የሻፊዒያ መዝሐብ መስራት ናቸው። ማንም ሰው ስለ ፍቅህ ከተማረ የአቡ ሐኒፋ ጥገኛ ቢሆን እንጂ። ኸጢቡል በግዳዲ ስለሳቸው ብዙ ብለዋል። ኢብኑ ኹልዱን ስለ ፍቅህ ዕውቀታቸው ብዙ ተናግሯል። እነ ለይዚ ብዙ ተናግረዋል ስለሳቸው። እነ ፈድል ኢብኑ ሙስላ የፍቅህ ዕውቀት እኮ ሰው ልጆች ተኝተው ነበር አቡ ሐኒፋ ቀሰቀሳቸው ይላል። በእርግጥም ያየው ህልም ተፈታ በሂደት። አላህ ሻርፕ የሆነ አቅል ነው የሰጣቸው። ተከራክረህ አታሸንፋቸው። ለዛ ነው ኢማም ሻፊዒ ሼኻቸው በቀጥታ ኢማሙ ማሊክ ናቸው። ኢማሙ ማሊክን ጠየቅኳቸው፣ አቡ ሐኒፋን አግኝተው ታውቃለህ አልኳቸው። አዎን አንድን ሰው ተመለከትኩ አሉ። ተከራክሯቸው ነው ቁሞ። አቡ ሐኒፋ እኮ ቢፈልግ ይሄን የመስጂዱን ምሰሶ ወርቅ ነው ቢልህ በመረጃ ያሳምናል አለ። አላህ የተለየ አእምሮ ነበር የሰጣቸው። ሙአሪኾቹ የታሪክ መዛግብት ሲጽፉ የምድራችን አእምሮ በአንድ ሚዛን ላይ ቢሆን የአቡ ሐኒፋ ለብቻው የሱ ሚዛን ይደፋል የተባለለት ነበር። ክርክረ ብርቱ ነው። ሎጂክ ላይ የሚችላቸው አልነበር። ሰው ሊከራከራቸው ሲመጣ ሁለት መስፈርት ያቀርባል። በቁርአን ታምናለህ፣ በቁርአን እንከራከር ይሉታል። በቁርአን ካላመንክ ደግሞ በሎጂክ እንርታ ይሉታል። ቁጭ አድርገው ያሳምኑታል። ዑለማዎቹ በሳቸው ዘመን ሙፍቲዎቹ የሚሳሳቱትን አበጥረው ነበር የሚያወጡት። አንድ ታሪክ ተነስቷል። ቃዲ አቢ ለይላ ታዋቂ ቃዲ ናቸው። ቃዲ ማለት በሙስሊሙ ዓለም ከንጉሱ በኋላ ያለ ትልቁ ስልጣን። ታዲያ አቢ ለይላ ታዋቂ ዳኛ ናቸው። በመንገድ ሲያልፉ አንድ ወጣት ከአንዲት እብድ ጋር ሲጎናተል ሰሙት። ሰደባት። ሲያበሳጫት እብድ ነች። አንተ እናትና አባትህ በዝሙት ሲወለዱ አለችው። ይህን ሲል ዳኛው ሰማ። አስጠራት ወደ ፍርድ ቤት። ሰዎችን ዝሙተኛ ማለት በእስልምና ያስገርፋል፣ ያስቀጣል። መስጂድ አመጣትና እንድትገረፍ ወሰነ። ሁለቴ በአባቱም በእናቱም ሁለቴ ያስገርፋል። ይህን ክስተት አቡ ሐኒፋ ሰማ። ቃዲው ምን ነከዋል? እዚህ ክስተት ላይ እኮ 6 ነገር ተሳስቷል። ተመልከቱ፣ 6 ነገር። አንደኛ እብድ ሰው አይገረፍም። ሶላትንም አላህ ትተወለታል አይደለም ግርፋት። ሁለተኛ መስጂድ ላይ ነው የገረፋት። መስጂድ ላይ ሰው አይገረፍም። ሶስተኛ አቁሞ ነው የገረፋት። ሴቶች ቁጭ ብለው ነው የሚገረፉት። አራተኛ ከሳሽ መገኘት አለበት። ዝሙተኛ የተባሉት ወላጆቹ ቁመው እነሱ ነው ግርፋቱን የሚያዩ። ይሄንም አራተኛ ተሳስቷል። አምስተኛ ሁለቴ ነው የገረፋት ለሁለቱ ብሎ። አንድ ሰው ህዝብ ቢሳደብ በህዝብ ልክ ይገረፋል? ስተት ነው። አንዴ ነው የሚገረፈው። የሚያስገርፍ እንኳን ሁለቴ ቢገኝ አሉ። ስድስተኛ ስተቱ አንዴ ተገርፉ ቆዳው ሲጠግግ ነው ሌላ ግርፋት የሚደረግ። ከአንድ ክስተት 6 ስተት አወጣ። ዳኛው ተበሳጨ። ንጉሱ ጋር ሄዶ ከሰሳቸው። ንጉሱ ፈትዋ እንዳሰጠው አቡ ሐኒፋን ከለከላቸው።
አቅላቸው አላህ የተለየ ነበር ችሎታ ይሰጣቸው። አንድን ግለሰብ ሰሙት። አንድ አካባቢ ሰይድና ዑስማን ኢብኑ አፋን የነብዩ ታዋቂ ደረሳ ኸሊፋ እሱን የሁድይ ነው እያለ ይሳደባል። የሁዳ ነው አውቆ ነው መሰረቱ የሁዳ ነው በእስልምና ተጠልለው ነው እያለ ስሙን ያጠፋው ነበር። ታውቃላችሁ እነዚህ ሰዎች ናቸው ሰይድና ዑስማንን ቤቱ ገለው የገደሏቸው። አላህ የጀነት ላይ አብሮ ይሰብስበን። የሁዳ ናቸው ብሎ ሲያወራ ሰሙና አቡ ሐኒፋ ወጡላህ ቤቱ ሄዱ። ሲያቸው ደነገጠ። ታላቅ ሰው የተከበሩ ሰው አቡ ሐኒፋ ምን አመጣ? ለልጅ ሽምግልና መጥቻለሁ። ምን ልጅንም ያገባ ሰው አለ? እርሶ መጣ ይመለሳሉ እንዴ? ግን ግለሰቡ ማን ነው እስኪ ንገሩኝ አለ። ልጁም ሀብታም ነው፣ ሶደቃ ሲሰጥ እጁ የተፈታ ነው፣ ሌሊት በአንድ አንቀጽ ሌሊት ሲሰግድ ነው የሚያደር። አቡ ሐኒፋ እስኪያቆም አሁን ከጠቀስከው ትንሹ እንኳን ቢኖረው ልጅን ድረዋለሁ። ለመሆኑ ማን ነው? አይ ግን ልጁ ሳልነግርህ አንድ ጉድለት አለበት አለ። እሱ ምንድነው አላቸው። ልጁ የሁዳ ነው አላቸው። ተበሳጭ። ትልቅ ሰው አይደሉም እንዴ እርሶ? ልጅን ለይሁዳ ድረዋለሁ? አሁን የጠቀስከውን አይደለም የዓለም ሕዝብ ያላቸውን ጸጋ ቢይዝ ልጅን አልድረውም ማለት። ይችን ካረጋገጡ በኋላ ወደ መልሳቸው መጡ። ታዲያ አንተ ነቢዩና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁለት ልጃቸውን ዑስማን ለሚባል ይሁዲ ድሯል እያልክ አይደል አላት። ደነገጠ። ቋንቋው ገባው፣ ሎጂኩ ረታው፣ ወደቀና እስትግፋር አደረገ። ዕውቀት ብቻ አይደለም ሎጂክ ካላህ ሰጣቸው ነው። ልክ በዘመናችን እንዳሉት ኤቴስ የምንላቸው ፈጣሪ የለም ብለው ያምኑ አሉ አይደል? የዳርዊኒዝም ቲዮሪ የሚከተሉ እንደዛ አይነት በዛም ዘመን ነበሩ። ደህሪይን ይባላሉ። ጊዜ ነው የሚያጠፋን ፈጣሪ የለም የሚሉ እንወለዳለን፣ እንሞታለን፣ በልጆች እንተካለን፣ ወማ ይህሊኩና ኢለ ደህር የሚሉ ነበሩ ያኔ። እና ፈጣሪ የለም አላቸው። ይህን ፍጥረት ዓለም የፈጠረው የለም። ገዳ ነገ ከንጉሱ ፊት እንከራከራለን። ቀጠሮ ያዙ። እነዚህም በቁርአን አታሳመናቸውም። ቁርአንን ባወረዱ አላህ ስለካዱ ቀጠሮ ያዙ። አቡ ሐኒፋ በቀጠሮ ሰዓት አረፈዱ። ጠበቋቸው፣ አረፈዱ። ፈርቶ ነው የቀረዋል። ከዛ አረፋፍደው ደረሱ። ንጉሱ ጠየቀ። ኃላፊ ምን ነካ? ምን ነው ዘገየ? የገጠመኝ ልንገራችሁ። ህዝቡ ተሰብስቧል። አቋርጬ እኮ ወንዙን ልመጣ ስል ትልቅ ዝናብ ዘነበ፣ መብረቅም ጣለ። የመብረቁ ጨረር ዛፉን ቆረጠው አለ። የዛፉ እንጨቶች ወንዙ ላይ ወደቁ። ከዛም እንጨቶቹ ተገጣጠሙና መርከብ ሰሩዋል። ከዛ መርከቡ ላይ ወጣው ማዕበሉ እያናወጠኝ እናንተ ጋር መጣኝ አለ። እነዛ ተከራካሪዎቹ አሳከና አቡ ሐኒፋ እንዴት ነው እሺ ዛፉን ቆርጦ ጣሉ፣ ተገጣጥሞ እንዴት ነው መርከብ የሚሰራ? አይሰራም አላቸው። ታዲያ ይሄ የምታዩት ፍጥረት ዓለም ፈጣሪ የለው ማለት ነው። የመርከቧ መገጣጠም ከገረማችሁ የሰማይ አዘርጋግ፣ የመዘር አነጣጠፍ፣ የፀሐይ አወጣጥ አገባብ፣ የሰው ልጅ ህይወት መነሳቱ፣ መተኛቱ፣ ማደጉ፣ ከማህፀን መውጣቱ ይሄ ሁሉ ሰር የለው ማለት ነው። እጅ ሰጡ ለአቡ ሐኒፋ። አቅሉን ወቃድ እንዲህ አይነት ስለ አእምሮ በሰው ልጆች ታሪክ አላለፈ ነው የሚባለው። ማንም መጥቶ ሺዓዎቹ ይመጣሉ ተከራክረው ነው የሚያሸንፏቸው። እሳቸው ጋር መጥቶ እጅ ሰጡ ያለ ሄደ። በእስልምና ታሪክ የተለያዩ እንትኖች ተከስተዋል። ግሩፖች ብልጭ እያሉ የሚጠፉ ኸዋሪጆች አሉ። እነዚህ ኸዋሪጆች አልይና ሙዓዊያ መሃል የተፈጠረ ክፍተት ነበር። ሁለቱም ሰሃባዎች አመራሮች ነበሩ። ያኔ ልዩነት ሲፈጠር እንዲዳኝ ሰው መረጡ መሃላቸውና ሰው በሰጠው ዳኝነት ተለያዩ፣ ተስማሙ። እቺን ይዘው እንዴት ኢንል ሁክሙ ኢላ ሊላህ ፍርድ ለአላህ እንጂ ሰው ይፈርዳል እንዴ ብለው አውግዘው ይኖራሉ። ሁለቱንም አክፍረው ሁለቱንም ከሃዲናቸው ብለው ተተዋቸው። አቡ ሐኒፋ ጋር መጣ። ለምን መጣህ? ልከራከር አልይና ሙዓዊያ ውስጥ የነበረው ልዩነት በሰው ዳኝነት ይበቃል እያልክ አይደል አለ። አይበቃም አለው። ታዲያ እንከራከር ቁጭ በላል። ቁጭ አለ ደስ ብሎ። እሺ እኔ እናንተ እንወያያው፣ ግን ስንወያይ በሐሳብ ብንለያይ ማን ይዳኘናል? የፈለከው ምረጥ አለ። ከጎኑ ጓደኛው አለ። እኔ አንተ ጓደኛ ቢዳኘን ደስ ይለኛል፣ ምን ትላለህ? ጓደኛው ስለሆነ ደስ አለ። እኔ መስማማለሁ አለ። ከዛ አሸነፉት። አዚው
በእኔና አንተ መሃል በዲል ልንወያይ ጓደኛ ዳኛ እንዲሆን ከወሰንክ በአልይና በሙዓዊያ መሃል ዳኛ ቢገባ ችግሩ ምንድነው? ፊቱን አዙሮ ወጥቶ አቅሉን ወቃድ። ይሄ ኹጥባ ይበቃም፣ ታሪካቸውን ዘርዝርላል። አላህ የመጠቅ አስተሳሰብ ሰጠን። አመለካከታችሁ ጥልቅ ነው። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ሲጠብባቸው ወደ ሶላት ወደ ኢስቲግፋር ይመለሱ ነበር። ወንጀል ነው ዕውቀቴን የዘጋው የሚሉ ነበር። ሶላት ኢስቲግፋር አድርገው ነበር የሚነሱት። አቡ ሐኒፋ ታላቅ ኢማም አልአዕዘም፣ ለዚህ ትውልድ ሞዴል ልናረጋቸው እንሻለን። አሁን የመዝሃብ ትምህርት ተረስቶ የታላላቆቹ ሲራ ተደምስሶ ተራ የሆኑ መሻይኾች እንደ ሞዴል በተያዙበት፣ ተራ የሆኑ ኡስታዞች እንደ ሞዴል በተያዙበት ዘመን ከምንጩ ከስሩ ታላላቆችን ለዚህ ትውልድ ልናስተዋውቅ ግድ ይለናል። አቡ ሐኒፋ ዕልም ብቻ አልነበሩም፣ ዓቢድ ነበሩ። ስለ ዒባዳ ሲጠየቅ እሳቸውም ያህል ሰጋጅ የለም። ካነ ዩሰማ ወተድ፣ ምሰሶ ነበር የሚባሉት አቡ ሐኒፋ። ሌሊት ቆመው ሲሰግዱ ከማርዘማቸው የተነሳ ምሰሶው ይሏቸው ነበር። በአንድ የቁርአን አንቀጽ ሙሉ ሌሊት ሊያድሩ ይችላል። ቁርአንን ሶላት ላይ ካختሙ በእስልምና ታሪክ 4 ሰዎች ውስጥ አቡ ሐኒፋ ናቸው። ዑስማን ብኑ አፋን ቆመው አختመዋል። ተሚሙን ዳሪ ቆመው አختመዋል በአንድ ሶላት። ሰዒድ ብኑ ጁበይር አختመዋል። 4ኛው አቡ ሐኒፋ ናቸው። ልብ ብላችኋል። ረመዳን ላይ በ3 ጁዝ እንቆም ይሆናል ማለት 30 ጁዝ እንዴት ሰው ይቆማል? አላህ ወቅቱ እንዴት ነው የባረከላቸው? በአንድ ሶላት ሙሉ ሌሊት፣ አንዳንዴ በአንድ አንቀጽ ረጅም ጊዜ ይቆያል። በልሳዓቱ መውዒዱሁም ወሳዓቱ አድሃ ወአምር፣ ያለቀሱ ስለ ቂያማ ያስተውሱ የሚያድሩበት ምሽቶቹ ረጅም። ደኸልቱል ኩፋ ይላል ለይሲ የሚባል ታዋቂ ዓሊም፣ ኩፋ ሀገር ገባው ኢራቅ አካባቢ ስገባ እዚች ሀገር ላይ ዛኪሩ ዓቢዱ ማን ነው አልኳቸው ይላል። ወደ አቡ ሐኒፋ አመላከት። ዒልም አለ፣ ዒባዳ ደሞ አለ። ብዙ ጊዜ ይነጣጠላል። አንዳንዱ ዒልም አለው ጥሩ ነው ትላለህ፣ ቁርአን ላይ ደካማ ይሆንብሃል። ተሐጁድ ተነስቶ የመስገድ ሰኞና ሐሙስ የመጾም ድካም ታያለህ። ጿሚ ነበሩ፣ ሰጋጅ ነበሩ። አቡ ሐኒፋ ዒባዳቸው የበረታ ነበር። ለአላህ ያላቸው ፍራቻና ጥንቃቄ ጥልቅ ነበር። በጣም አላህን የሚፈሩ፣ የሰውን ስም ለማንሳት የሚሰቀቁ ነበሩ። አብዱላህ ብኑ ሙባረክ ሱፊያን ሱሪን ጠየቅኳቸው ይላል። እኔ አቡ ሐኒፋ ጋር ቁጭ ብዬ ስለ ሰው ሲያነሳ ሰምቻ ያው አላቅም አልኳቸው። ስለ ጠላቶች ስለሚያወግዙት ሰው እሱ እኮ ያለውን መልካም ስራ ሰዎችን በማንሳት ከማስወሰድ እኮ የበሰለ ነው አብኝ ይላል። ሰውን የማያነሱ አንደበታቸው ቁጥብ፣ አላህን የሚፈሩ፣ ሶላታቸው የረዘመ፣ ለቅሷቸው የበዛ ኢማም አቡ ሐኒፋ። ታዲያ ይሄ ዒባዳቸው ስነ ምግባራቸውን አሳመሩ። ኸሉቅ ነበሩ፣ ፈገግታ ያላቸው፣ ሰውን ተናንሰው ሰላም የሚሉ፣ ሰው ዘንድ የተወደዱ ኢማም አቡ ሐኒፋ። አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። አንድ ጎረቤት ነበራቸው። ጫማ ሰሪ ነው ግለሰቡ። ታዲያ ማታ ማታ ትንሽ መጠጥ ይጠጣል። አምሽቶ ይመጣና ስጋውን ጠብሶ ከበላ በኋላ አስካሪ መጠጡን አንስቶ ትንሽ ሲዞርበት ዘፈኑን ይለቀዋል፣ ግጥሙን ይለቀዋል። አضعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وثداد تغري ይላል። أضاعوني وأي فتى أضاعوا እንዴት ያለውን ወጣት አጠፉት ማለት ነው። ليوم كريهة وثداد تغري ለክፉ ቀን ማኝ ይሆናል የተባለ ደንበር ጠባቂ ይሆናል የተባለውን ወጣት አጠፉኝ እኮ እያለ በስካር አንደበት ይዘፍን ነበር ምሽት። እሳቸው እየሰገዱ ይህን ችግር ተሸክመው ለዓመታት ኖሩ። ታዲያ አንዴ ድምፁን አጡት። የዚህ ሰው ድምፅ ምን ነው ጠፋ? የገጠመው ችግር አለ። አሁን አንድ ምሽት ላይ ፖሊሶች ይዘው አሰሩት ተባለ። ሱብሒ ሰገዱና ፈረሳቸው ላይ ወጥተው ወደ ሀገሪቱ አስተዳዳሪ ሄዱ። አቡ ሐኒፋ መጠዋል ሲባል ታላቁ ሰው እንዳይወርድ ከፈረሱ እስከ እልፍኙ ምንጣፍ ድረስ በፈረሱ ይንጣላቸው። ገቡ። አቡ ሐኒፋ ወረዱ፣ ተቀበላቸው፣ መጅሊሱ ላይ ያስቀመጣቸው፣ ተንከባከባቸው። ምን አመጣህ አላቸው። እኔማ የመጣሁት አንድ ጎረቤት ያለ አስረኸዋል፣ ያንተ ፖሊሶች አስረውታል።
ማን ይባላል ገሌ ያ ንጉስ ያ የሀገሪቱ መሪ በዛ ምሽት የታሰሩት እስረኛውን እንዲፈቱ ወሰነ ለሳቸው ክብር ሲል ማለት አቡ ሐኒፋም ይሄን እስረኛ ጎረቤታቸውን ይዘውት እየተከተላቸው ቤቱ አደረሱትና ሐላ ضعناك يا فتى ይዘፍናት ዘፈናል አጠፋና እንደ አንተ ወጣት አለ ኢማም ሆይ አላጠፉም የጉርብትናን ሐቅ ጠበቁ ተንከባከቡኛ መስግናለሁ አላቸው የሚገርመው ይህ ወጣት ቶብቱ የሳቸው ደረሶች ውስጥ አንዱ ለመሆን በቃ ምርጥ ጎረብ ስነ ምግባር ያላቸው ታታሪ ጎበዝ ነጋዴ ለነጋዴው ሞዴል ናቸው አቡ ሐኒፋ ኩፋ ውስጥ አገራቸው ውስጥ ህዝብ የሚያቀው የልብስ መሸጫ ቦታ አለ ሰው በጥራቱና በተአማኒነታቸው ወደ እሳቸው ነበር ህዝብ የሚተመው ከአባታቸው የወረሱት ነጋዴዎች ልብ በሉ ንግድ ልጅ ካላስቀጠለው ለትውልድ አይተር ልጅን እስር እዛው የኮተኮትኩ ያስተማርከው የአባቱን ሌጋሲ ታሪክ ያስቀጥላል አባታቸው ነው የከተቷቸው እሳቸው ቤት መጣህ አማና ተጠብቆ ነው በትነግድ ውሸት የለም እሳቸው ቤት የታወቀ ቤት ነው ጥራት አለው ፌክ ነገር አይሸጥም የቻይናውን የጣሊያን አይባልም እሳቸው ቤት ታማኝ ነበር ትርፍን ማግበስበስ የማይወዱ ጓደኛቸው ሊገዛ ሲመጣኛ ከጓደኛ እናተርፍም በገዛ ነው ወሰደው ቢሉ ቸርም ነበር የተለየ ክፍተት ካዩ ሙሉን ብር ሰደቃ ነው የሚሰጡት አንዴ ለአገልጋያቸው ዛለ የሚሰሩት ይሄን ዕቃ ስትሸጡ ብዙ ዕቃ ይሄኛው ጉድለት አለው ክፍተት አሳይታችሁ ሽጡ አሏቸው እነሱ ረሱትና ሸጡት ዕቃው ክፍተቱን ተናገራችሁ አሏቸው ከብዙ ዕቃዎች ውስጥ አንዱ ነው አይረሳ ነው አሏቸው የሙሉን ዕቃ ንብረት ሰደቃ ሰጠ ወደ ውስጣቸው ሹብሃ እንዳይገባ ንግድ ሲነግዱ ብልጣብልጥ ነጋዴ ማለበት አራዳ ናቸው ስማርት ናቸው ግን ደግሞ አንዳንዱ ዕቃ ሲገዛ መረቁን ሁሉም ይሟጥጣል ትርፍ ለሰውየው የማይተው ማለት አንደ ገበያ ወጥቶ ዕቃ ሊገዟት ልብስ ይዛ መጣች ስንት ነው አለው 100 ብር አለች አይ ከዛ በላይ ያወጣል አለው እኛ ብንሆን 50 አርጊው ብለን እንቀበለው አንዳንዱ የተጋነነ ትርፍ 500% ይፈልጋል ያወጣል ከዛ በላይ አሏት 200 አለች ጨምር ያለው 300 400 ከዚህ በላይ ያወጣል አለ አቡ ሐኒፋ ያሾፉብኛል እንዴ አለች ሰው አመጡና ይሄ ዕቃ ስንት ያወጣል አለ 500 አላቸው 500 ከፍለው ገዛው ትርፍ ራሱ እንዲባረክልህ የተጋነነ ውስጥ መግባት የለበት ገዢውን ምንም ነገር እንዳያተርፍ አድርገ ፕሮጀክት ተሰጥቷል ሪስክ ውስጥ ገብቶ የሚሰሩ ስራዎች በጣም ትሁት ነጋዴ ታማኝ ነጋዴ ታዲያ ባለሀብት አይደሉ አቡ ሐኒፋ የሚታወቁበት ለዚህ ወጣቱ ሞዴልም እናነሳቸዋል ለባሽ ነበሩ ይባላል መልካቸው የሚያምር መካከለኛ ቁመና ያላቸው ፈገግታ የተላበሱ ቆንጆ ሰው ነበሩ አቡ ሐኒፋ ለባሽም ነበሩ ነገስታት የሚለብሱት ልብስ ነበር የሚለብሱ እንደሳቸው ሽቶን የሚቀበል የለም ነው ይባላል ሊያስተምሩ ሲገቡ በመድረሳቸው በሽቷቸው ነው የሚታወቀው በጣም ዘናጭ ነበሩ ግን ደግሞ ራሳቸው ለብቻ ኢንቨስት ያደርጉት ለራሳቸው አንድ ልብስ ሲገዙ ለድሆች አንድ ልብስ ሰደቃ ይሰጣል ምሳቸውን ሲበሉ ሁለት እጥፍ ያነሱና አንዱን በልተው አንዱን ሰደቃ ይሰጣሉ ሀብት እኮ ማያምረው ስታካፍለው ልበስ ላንተ ብራንድ መኪና ንዳ ብራንድ ልብሶችን ልበስ ተዝናና ግን ደግሞ አትርሳ ሌላ አካፍለው ስጠው በመልበስ ራሱ አትጸጸት የሰጠው ሰው ራሱ አይንና ሳይሆነ አካፍለዋል አንተ ትልቅ መኪና የ7 ሚሊዮን እየነዳ ቤተዘመድ ጓደኞች በእግራቸው መሄዱ ከሆነ የሀብት ጥቅም ምን ይሆናል ሌላውን አካፍለው የሚያድሩ ለሌላው ተቆርሰው የሚያድሩ ሀብታም ነጋዴ ታማኝ ነጋዴ ውብ ስብዕና ያላቸው በኢባዳቸው ይጸኑ የውቀት ማማለ የደረሱ ኢማም አቡ ሐኒፋ አላው ፈዓሉ الخيرات واستغفروا ربكم فطوبى للمستغفرين الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشانه
ሰለላሁ ወሰለም ወባረከ ዐላ ረሱሊሂ ወኢኽዋኒ። ውድ ምእመናን፣ ስለ አቡ ሐኒፋ ሚንበር ላይ ማውራት አይመችም። ሲራቸው ብዙ ነው። ዶክሜንቶቹ ስታገላምጡ አጅብ ነው የምትሉት። አላህ እንዴት እንዲህ አይነት ስብዕና ፈጠረ ብላችሁ ትገረማላችሁ። ሁሉን ያሟላላቸው ባለ ብዙ ቀለም ባለ ብዙ ገጽ ሰው ነበሩ። አቡ ሐኒፋ እንደ መደምደሚያ የምናነሳው የመጀመሪያው መዝሃብ ሐነፊያ የሚባለው የመሰረቱት እሳቸው ናቸው። መዝሃባቸውን እንዴት እንደመሰረቱት ሲናገሩ መጀመሪያ ከቁርአን መረጃ ወስዳለሁ ይላል። ከቁርአን ካላገኘሁት ከሐዲስ ወስዳለሁ፣ ከሐዲስ ካጣሁት ከሰሃቦቹ ንግግር የአንዱን መርጬ ወስዳለሁ። ለምሳሌ ዑመር ኢብኑ ኸጣብን ይዘው የአቡበክርን ሊተው ይችላል። ከነሱ የተሻለውን እመርጣለሁ። ከነሱ ካጣሁት ግን ሌሎቹ አእምሯቸውን ዕውቀታቸውን እንደሚያሰሩት አና አጅተሂዱ ከመጅተሃዱ። ይሄን የእሳቸው መዝሃብ የተመሰረተበት የእሳቸው የዕልም አስተማማር ሂደት ከሌሎቹ ይለያል። ሌሎቹ ቁጭ ይላሉ፣ ሐዲሱን ያፈሱታል፣ ደርሶች ጽፈው ዕውቀት ይዘው ይወጣሉ። እሳቸው እንደዛ ነበር። አንድ ሐሳብ ያመጡና ለደረሶቹ ይለቁታል። በዚህ ዙሪያ ምን ትላላችሁ ይላችኋል። ዲስከሽን ነው የሚደረገው፣ ውይይት። የአቡ ሐኒፋ አስተማማር በአሁኑ ዘመን ትሬኒንግ ወይም ኮቺንግ የምንለው አለ። እሱን ነበር የሚጠቀመው። አንድ ሐሳብ ያመጣል። ለምሳሌ ፎቶግራፊ ይበቃል አይበቃም ይላሉ። በዚህ ዘመን ተነስቶ አልፏል የጥያቄ ይበቃል አይበቃም። ከሐዲስ ከቁርአን ውይይት ተፋጭተው የቋጩት ሐሳብ የእሳቸው መዝሃቡ ነው። ኡሱል የሚባል ኪታብ አለ። ኡሱል ዲን ለአቡ ሐኒፋ አቡ ዩሱፍ የሚባል የእሳቸው አንጋፋ ደረሳ ተወያይተው የቋጩትን ሐሳብ እዛ ጋር ያሰፈሩ። አንዳንድ ወጣቶች ሲሳሳቱ ያለ እኛ ቃለ ሻፊዒ ቃለ አቡ ሐኒፋ እንዴት እንላለን? ليش ما نأخذ من الكتاب والسنة كقرآننا كحديث عن زم ይላል። ፍቅህ ለምናችን ቢል ወጣት እኮ ተሰማል። እነሱ ከጋዜጣ ነው እንዲወሰዱ፣ እሱ ከቁርአን ቁርአንን ጨምቀውን አስተምህሮቱን ያወጡ። አንድ መዝሃብ ማለት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የዑለማ ሰራዊት የተሳተፈበት ቀላል ዕውቀት አይደለም። እዛው ሲያል አንተ ከቁርአን ሐዲስ ወይም አንተ በዘመን ያሉ ሸኾች ሲያነሱ አይሳሳቱ፣ እነዛ ይሳሳታሉ። አሁን አለመታደል ሆኖ የፍቅህ ትምህርት ከመስጂዶቻችን ርቋል። ወጣቱ ትንሽ የተውሂድ ኪታብ ይቀራል፣ ትንሽ ሐዲስ ይቀራል። አስባህ ሸይ ይፈልስና በቃ ሙፍቲ ነው። ከዛ በኋላ የሰዎቹ ደረጃ መዳቢ ተሳዳቢ ነው። የዕውቀትን አንድ ሶስተኛን ያላዘ ሰው ማለት ነው። ይሄ በፍቅሁ ዓለም አዲሱ ትውልድ መቀረጽ አለበት። ምናልባት መጅሊሱ ይሄን ኃላፊነት መውሰድ አለበት። በየመስጂዶቹ ይሄ ካሪክለም መቀራት አለበት። ኢብኑ ተይሚያን ብትወስድ ሐንበሊ ነበር። ኢማም መሐመድ አብዱል ወሃብን ብትወስድ ሐንበሊ ነበር። ሁሉም መዝሃብ አላቸው። ስለ አኢማዎቹ ስታነቡ ካነ ሻፊዒየን ወካነ ማሊኪየን ወካነ ሐንበሊየን መዝሃብ አላቸው። አሁን መዝሃብ የሌለው ትውልድ ተፈጠረ። ሁለት ኪታብ ያነሳል፣ ሸኽ ይመርጣል። አንዱ ከየመን ይመርጣል፣ ሌላው ከሳዑዲ ይመርጣል፣ ሌላው ከግብጽ ይመርጣል። መዝሃብ የሌለው ትውልድ፣ ዕውቀትን ከራሱ የጀመረ ትውልድ፣ ያን ሁሉ ፕሬዠር ያን ሁሉ ድል የረሳ አዲስ ትውልድ። እኛ ቁርአንና ሱና ያለልን ምን ያደርግልናል? መዝሃብ ይላል። ወደዛ ትውልድ መመለስ አለበት። ዑለማዎቹ ያን ሁሉ ዕውቀት ያፈሰሱበት የዕውቀት ቋት ነው ፍቅህ ማለት መዝሃብ ማለት። ለዛ ነው ኢማም ኢብኑ ተይሚያ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ አንድ አባባል አላችሁ፣ ወላሂ አካዱ አጅዝም ይላል። በአላህ ይሁንብኝ እኮ ልቆርጥ ወስናለሁ። አነ الحق المبين لا يخرج عن المذاهب الاربع እውነተኛው ሐቅ እኮ ከአራቱ መዝሃቦች አይወጣም ይላል። እነዚህ መዝሃቦች ትላልቅ ስኩል ኦፍ ቶት ትላልቅ አስተምህሮት ዑለማው ሁሉ ዕውቀቱን ያፈሰሰበት ትምህርት ማለት ነው። ያን ሁሉ ትቶ አሁን በየሰፈሩ ያለውን ሼኽ መርጦ ሼኽ እንተና እንዲፈቷ ሰጡ ሳውዲ ላይ ይላል፣ እገሌ ዛጋ ይላል። ምንጭ የሌለው መሰረት የሌለው አየር ላይ የሰፈፈ ወጣት ማየት አንዱ ዛሬ ኢማም አቡ ሐኒፋን እንደናነሳ ያደረገ ምክንያት ነው። ኢማም አቡ ሐኒፋ በስራቸው በላባቸው ሰርተው የሚያድሩ ከነገስታት ብርን የማይቀበሉ ጠንቃቃ ሰው ነበሩ።
ያኔ እሳቸው በነበሩበት የኡማውያዎች ስሮ መንግስት ማብቂያና አባስያዎቹ መጀመሪያ ላይ ነው የተገኙት። ያኔ ነገስታት ታዋቂ ሰዎችን ለማጥመድ ብር ይልኩ ነበር ለዑለማዎቹ። እሳቸው ብር ከማይቀበሉት ነበር። አንዴ መንሱር የሚባል ንጉስ ጠራቸው፣ አወራቸው፣ ተጫወቱ። ሲወጡ 30,000 ድርሃም አስሮ ሰጣቸው። ትልቅ ብር ነው በዛ ዘመን። አቡ ሐኒፋ ምን አሉት? የት አስቀምጠዋለሁ ብለህ ነው? አንተ ጋር ይቆይልኛል። በይቱል ማል የሙስሊሞቹ ቤት ውስጥ ግምጃ ቤት ውስጥ አስቀምጥልኝ፣ ብሩ ይጠፋብኛል አለ። ይሻለና አስቀመጠላቸው። አቡ ሐኒፋም ወደ አኺራ ሲሄዱ የሌላ ሰው ብዙ ብር ግን እሳቸው ጋር ነበር። ንጉሱም ሲሰማ ምን አለ? አይ አቡ ሐኒፋ የኔን ስጦታ ላለመቀፈል ነገስታት ጋር ላለመገናኘት በሶደቃቸው ላለማደር እኔን ቀስ አድርጎ በስልት አመለጠኝ። ለዲኑም ጠንቃቃ ነበር አለ አቡ መንሱር። ጠንቃቃ ነበሩ። በአቋማቸው ፍንክች የማይሉ ነው። ይሄም አቋማቸው ለስር ዳርጓቸዋል፣ ለግርፋት ዳርጓቸዋል። እዚህ ኹጥባ ላይ የምናነሳው አይደለም። መጨረሻም 55 ሐጅ ካደረጉ በኋላ ልብ በል ከኛ መሃል 5 ሐጅ ያደርጋል። ኢማም አቡ ሐኒፋ 55 ጊዜ ሐጅ አደረገው። 55 ሐጅ ያደረገ ታላቅ ኢማም በ70 ዓመታቸው ምድርን ተሰናበቷት። ያው ሁሌም አሸናፊው አላህ ብቻ። ነቢያት ይሞታሉ፣ ዑለማዎች ያልፋሉ፣ ነገስታቶች ይሻገራሉ። አቡ ሐኒፋ ምድርን ተሰናበቱ። ያኔ የዓለም ሕዝብ ደነገጠ። እሳቸውን ለመቅበር ሺዎቹ ተሰለፉ። ሰው ከመብዛቱ የተነሳ 6 ነበር ሶላተል ጀናዛ የተሰገደባቸው። ሰው እየተተካካ ማለት ይህን ኢማም ይህን ታላቅ ሰው ዛሬ ለወጣቱ ተምሳሌት የሆኑ ዘንድ ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ መርጠናቸዋል። ሰላሙን ዐላ አቢ ሐኒፋ፣ ሰላሙን ፊል አወሊን ወሰላሙን ዐለይሂ ፊል አኺሪን። ያ መን ቱሒቡነ ነቢየ ሙሐመዳ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ጡለል መዳ ወሰላቱኩም ወሰላሙኩም ኑረን ለኩም ቢአምሲኩም ወፊ የውሚኩም ወለኩም ገዳ። ኢነላሀ ወመላኢከተሁ ዩሰሉነ ዐለ ነቢይ ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ተስሊማ። አላሁመ ሰሊ ዐላ ሙሐመድ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فأقم الصلاة.